ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا حبیبنا والشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسد اللہ الغالب غالب کل غالب و مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے، اس رب العزت کے لیے جس نے امیر المومنین علی علیہ السلام اور ائمہ علیہم السلام کے ساتھ ہمیں متمسک کر دیا، ہمیں جوڑ دیا۔ ہماری کھلکت ولایت علی علیہ السلام پر کی پروردگار عالم کا بڑا فضل و احسان ہے، اور تمام تر شکر پروردگار عالم کے لیے اس کریم کا یہ احسان ہے کہ ہمیں ذکر امیر کائنات کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ آج کی محفل کا آغاز اس مشہور اور معروف پاپولر فیمس حدیث سے ہم کر رہے ہیں جس سے آپ سب بخوبی آشنا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی مجالسوں کو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے زینت دو، کیونکہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اس حدیث سے پیغمبر خدا میں دو باتیں قابل توجہ ہے۔ اولاً تو یہ ذکر علی علیہ السلام مجالسوں کی زینت کیوں کر ہے، اور دوسرا یہ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام کا ذکر میرا ذکر ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا ذکر مجلسوں کی زینت کیوں ہے۔ ہر شے کی زینت کا سامان الگ الگ ہوتا ہے۔ آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، چمن کی زینت پھولوں سے ہے، موتی کی زینت چمک سے، دنیاوی محفلوں کی زینت رقص اور سرور سے ہے۔ دینی مجالسوں اور روحانی محفلوں کی زینت ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی زینت ایسے امور سے ہے جن سے روح کو غذا ملے، ایمان مضبوط ہو، چہرے پر تازگی آتی ہے، نفس میں عمل صالح بجا لانے کا جوش پیدا ہو، طبیعت میں اخلاق حسن کی خوشبو مہکے،
اور حضرت علی علیہ السلام کے ذکر سے یہ ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا روحانی محفلوں اور ایمانی مجالسوں کی یقیناً زینت یعنی حضرت علی علیہ السلام کا ذکر اور حضرت علی علیہ السلام کے ذکر سے زینت ملنا یہ یقینی بات ہے۔ اب دوسری بات پر ہم توجہ دیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ عزیزان گرامی، محمد اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ محمد اور علی دو پھول ہے جن کی خوشبو ایک ہے، دو لفظ ہے جن کے معنی ایک ہے، دو شمع ہے جن کی روشنی ایک ہے، دو شخصیتیں ہیں جن کا کردار ایک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا عمل وہی ہے جو پیغمبر خدا کا تھا، اور جس راہ پر پیغمبر خدا چلنے والے ہیں اسی راہ پر مولائے کائنات چلتے ہیں۔ لہٰذا جب علی علیہ السلام کے فضائل بیان ہوں گے تو اس سلسلے میں ذکر پیغمبر خدا ہو جانا یقینی بات ہے، اور کیا کہنا اس ذات کا جس کا ذکر اللہ کا ذکر بن جائے اور ذکر خدا بن کر عبادت کا شرف حاصل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ یہ جان لیں کہ علی علیہ السلام کو کب امیر المؤمنین کا خطاب ملا تو ہرگز ان کے فضائل کا انکار نہ کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کو امیر المؤمنین کا خطاب اس وقت ملا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اس وقت جب خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے یعنی پشتوں سے باہر نکال کر ان کی اولاد سے خود ان کے مقابلے اقرار لیا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو خدا نے فرمایا انا ربکم و محمد نبیکم و علی امیرکم، یعنی میں تم سب کا پروردگار ہوں اور محمد تم سب کے نبی ہے اور علی تم سب کے امیر ہے۔ مومنین، اس سے واضح ہوا کہ جس کا رب اللہ ہے ان سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان سب کے امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، خواہ وہ حضرت نوح نبی اللہ ہو یا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہو یا موسیٰ کلیم اللہ ہو، پھر عیسیٰ روح اللہ ہو۔ غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سب کے امیر ہمارے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ عزیزان گرامی، کائنات کی ہر چیز پر ولایت امیر المومنین پیش کی گئی تھی۔ آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے آسمان والوں پہ غدیر کے دن جب ولایت پیش کی تو ساتویں آسمان نے سبقت کی تو خدا نے اسے اپنے عرش کے لیے مزین فرما دیا۔ چوتھے آسمان نے پھر سبقت کی، ولایت کو قبول کیا تو پروردگار عالم نے اس کو بیت المعمور سے مزین کیا۔ پھر پہلے آسمان نے سبقت کی تو ستاروں سے مزین کیا، اور زمین کے حصوں پر جب یہ ولایت پیش کی گئی تو سب سے پہلے مکے نے قبول کی، پھر مدینہ نے اس کے بعد قبول کی، کوفہ نے اس کے بعد قبول فرمائی۔ اور عزیزان گرامی، جمادات میں سب سے پہلے جس پتھر نے ولایت کو قبول کیا وہ عقیق، اس کے بعد فیروزہ، پھر یاقوت، یہ پریشیس سٹونز، اور اس کے بعد سونے اور چاندی نے بھی ولایت کو قبول کرنے میں سبقت کی۔ اسی وجہ سے دنیاوی طور پر مقام اور قدر و قیمت ان کی بہت بڑھ گئی۔ بس اسی طرح سے پانی پر ولایت کو پیش کیا گیا، وہ پانی جو میٹھا اور خوشگوار استعمال کے قابل ہو گیا جس نے ولایت کو قبول کیا، اور وہ تمام پانی
जिन्होंने वलायत को कबूल नहीं किया वो कड़वा, जहरीला और इस्तेमाल के काबिल न रहा। ये वलायत परिंदों पर भी पेश की गई। वलायत वो परिंदे जिन्होंने अच्छी आवाज़ निकाली है, सुरीली आवाज़ वाले हैं, ये वो है जिन्होंने वलायत को कबूल किया है। शेख मुफीद रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा कंबर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ थे। तब एक शख्स आया अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में और आकर उसने कहा कि मुझे तरबूज यानी खरबूजा, वाटरमेलन खाना है। तब मौला कायनात ने कंबर को 1 दिरहम दिया, कहा कि बाज़ार से तुम खरबूजा, तरबूज जो वाटरमेलन है वो लेकर आओ। अब कंबर 3 लेकर आए, उसमें से एक काटा और चखा तो वो कड़वा निकला। मौला ने कहा इसे फेंक दो, ये जहन्नम में से आया है और जहन्नम में जाएगा। फिर कंबर से कहा दूसरा काटो, उसने दूसरा काटा और उसके बाद चखा तो वो खट्टा निकला। मौला ने कहा ये जहन्नुम में से आया है और जहन्नुम में जाएगा। फिर तीसरा काटने के लिए कहा, कंबर ने तीसरा काटा तो उसमें से कुछ कीड़े निकले। मौला ने फिर से वही कहा कि ये जहन्नुम में से आया है, ये जहन्नुम में जाएगा, इसे फेंक दो। अब हमारे मौला ने फिर से 1 दिरहम दिया और कंबर से कहा जाओ फिर 3 खरबूजे लेकर आओ। अब कंबर लेकर आए, मौला के सामने रखा और मौला से कहा मौला आप अपने हाथों से इसे काटे। मौला ने कंबर से कहा नहीं तुम इसे काटो, ये मेरा हुक्म है। जब हुक्म दिया तो बस इताअत की कंबर ने और उसे काटा। वो मीठा निकला। मौला से कहा मौला ये तो मीठा है। मौला ने कहा इसके 3 हिस्से कर दो, एक मेरे लिए, एक तुम्हारे लिए, एक हमारे मेहमान के लिए। फिर कंबर कहते हैं कि मौला एक मर्तबा मेरी तरफ देखते हैं और मुझसे कहते हैं कि हमारी विलायत को परवरदिगार आलम ने इंसानों, जिन्नातों और फलों पर, फ्रूट्स पर भी पेश की, और जिन फ्रूट्स ने, जिन फलों ने हमारी विलायत को कबूल किया वो मीठे हैं, और जिन्होंने हमारी विलायत को कबूल नहीं किया वो कड़वे और बदबूदार है। और इसी तरह से पानी पर भी हमारी विलायत पेश की गई। जिस पानी ने कबूल किया वो मीठा हो गया, जिसने कबूल नहीं किया वो कड़वा रहा। हमारे 5वें इमाम अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं कि हदीस कुदसी में परवरदिगार आलम ने पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने अपनी तमाम मखलूक को अहले बैत अलैहिस्सलाम की इताअत का हुक्म दिया है, चाहे वो जानदार हो या बेजान, कीड़े मकोड़े, जमादात, नबातात, हैवानात, चरिंद परिंद, आसमान, तारे, हर एक को मैंने अहले बैत अलैहिस्सलाम का हुक्म मानने के लिए कहा है, ताबेदारी का फरीज़ा दिया है, ताबे बनाया है, उन्हें वलायत कबूल करने का हुक्म दिया है। और परवरदिगार आलम ने 5वें इमाम कहते हैं ये हम अहले बैत को ख़ास अता किया है और इससे पहले न किसी को ये दिया है और न किसी को ये मकाम मिलेगा। ये मकाम और मंजिलत किसी को भी परवरदिगार आलम ने अता नहीं की है, हमें अता की है। तो आइए अज़ान गिरामी समाअत फरमाते हैं कि किस तरह से हैवानात भी यकीनन इमाम अलैहिस्सलाम की, अहले बैत अलैहिस्सलाम की इताअत करते हुए नज़र आते हैं। एक मर्तबा हमारे मौला कूफे की मस्जिद पर मिंबर पर गए, आपने खुतबा पढ़ा। मस्जिद की एक जाली पर जब आपकी नज़र गई, आपने कंबर से कहा उस जाली में जो भी हो मेरे पास लाओ। कंबर ने देखा एक बहुत बड़ा सांप है। फ़ौरन वो सांप मिंबर पर गया और हज़रत के कान में कुछ कहकर गायब हो गया। लोगों ने अर्ज़ की कि सांप आया, आपके कान में कुछ कहा और चला गया। मौला ने कहा कि इस सांप ने पैगम्बर खुदा के हाथों पर बैत की थी और अब मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी हूँ और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा हूँ, इसलिए वो मेरा फरमाबदार और ताबेदार हुआ है। फिर मौला ने कहा अफसोस होता है कि सांप जैसे हैवान तो
ताबेदारी करते हैं, लेकिन तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी नाफरमानी करते हैं। अफसोस है ऐसे लोगों पर जो सांप से भी गए गुजरे हैं। और जिस तरह से जिन्नात, इंसान, इन सब के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, तो वैसे ही जिन्नात और इंसान के वसी हमारे मौलाए कायनात है। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सलमान अलैहिर्रहमा से आइए एक रिवायत को समाअत फरमाते हैं कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संगरेज़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथ पर रखा तो संगरेज़े ने कलमा शहादतैन पढ़ी, विलायत अली अलैहिस्सलाम का इकरार किया। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़बान से जारी किया और अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार किया, वो जहन्नम से बेखौफ हो गया। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, हमने अभी सुना कि संगरेज़ों ने भी अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार किया। क्या कहना इस विलायत जैसी दौलत का। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन अल्लाह किसी को नेमते उम्र दराज देता है, किसी को रिस्क ज़्यादा फराज देता है बतौर ख़ास, मगर जिस पर मेहरबान हो खुदा अली के इश्क से उसे नवाज देता है। हर राह में अनवार का धारा नहीं आता, हर शाम को खुर्शीद दोबारा नहीं आता, हर बज़्म में क़ुरआन का पारा नहीं आता, हर चौखट पर सितारा नहीं आता, हर शम्मा की तकदीर में परवाना नहीं आता, और अल्लाह का घर सबका ज़च्चा खाना नहीं होता। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम फ़रजना बिहिम। अज़ीज़ों, आइए हम समाअत फरमाते हैं कि जिस मौला कायनात की विलायत यकीनन इतनी अहमियत रखती है, यकीनन उनकी ज़ियारत का शर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है। अबू हरीरा से मनकूल है कि एक शख्स पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। उसने कहा कि एक अरब चीन से आया था, वहाँ से इस कदर वो मालदार होकर वापस आया कि लोग उसकी दौलत पर रश करने लगे हैं। पैगम्बर खुदा ने कहा कि क्या ये फ़ानी दौलत भी काबिल रश्क है? वो दौलत जो काबिल रश्क है, जिस पर मलाइका जो आसमान के हैं वो भी रश्क करते हैं, वो तो ये है कि जो ये सामने वाला आदमी हासिल करके आया है। सामीन बेहतर जानते हैं कि रश्क किसे कहते हैं। देखिए, हसद और है और रश्क और है। हसद यानी किसी और की नेमत को देखकर अगर हम हसद यानी जल रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसके पास वो नेमत न रहे, ये हसद है। लेकिन अगर हम सामने वाले की नेमत देखकर खुदा से ये कह रहे हैं कि परवरदिगार तूने उसे दिया है तो और उसे भी दे और हमें भी दे, इसे रश्क कहते हैं। लिहाजा हमने देखा कि एक अंसारी आया है, तो अब पैगम्बर खुदा ने कहा कि ये जो अंसारी आया है, जो शख्स आया है, आज इस कदर कसीर दौलत इसने हासिल की है कि अगर उसका एक हिस्सा ख़ज़ाना अर्श इलाही पर जमा कर दिया गया है और उस शख्स को उसका सवाब इस कदर मिला है कि अगर तमाम अहले आसमान व ज़मीन पर ये तकसीम कर दिया जाए तो उन तमाम के गुनाह माफ़ हो जाएंगे और तमाम के गुनाह माफ़ हो जाएंगे और बेहिश्त उन पर वाजिब हो जाएगी। तो सहाबियों ने पूछा कि आज तूने ऐसा क्या काम किया है? उस शख्स से पूछा। लिहाजा उसने कहा कि मैं तो एक ज़रूरी काम के लिए घर से चला था, सोचा कि मुझे तो अब बहुत देर हो गई है, अब शायद वो काम को मैं अंजाम न दे सकूं, तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं कोई नेक काम करूं। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं मौलाए कायनात के चेहरे अक़द्दस की ज़ियारत करके आऊं। मौला के चेहरे का दीदार करना चाहता था, उनको देखना चाहता था। देखिए अज़ान गिरामी, यकीनन सहाबी पूछ रहे कि इतनी जज़ाए कसीर तुझे मिली, तो किस तरह से मिली? तो वो कह रहा है, मैंने पैगम्बर खुदा की हदीस सुनी थी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नज़र करना इबादत है।
तब पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेशक वल्लाह इबादत है। ए शख्स, तू माल दुनिया हासिल करने के लिए घर से तो चला था और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नज़र करने को इबादत समझकर खुलूस से दिल से तूने मौला कायनात के चेहरे की जो ज़ियारत की है। मालूम है तुझे कितनी दौलत कसीर हासिल हुई है। अगर ये दौलत तमाम दुनिया, यकीनन इतनी दौलत कि तमाम दुनिया खालिस सोना बन जाए और उसको राह खुदा में खर्च कर दिया जाए तो उसका इतना सवाब नहीं होगा जितना चेहरे हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर नज़र करने का सवाब हासिल होता है। तो अज़ान गिरामी, यकीनन अगर पूरी दुनिया सोना बन जाए और अगर उसे भी राह खुदा में हम खर्च कर दें तो भी वो सवाब हासिल नहीं हो सकता जितना चेहरे मौला कायनात पर नज़र करने का सवाब हासिल होता है। लेकिन अज़ान गिरामी, हम जानते हैं कि वो ज़माना अब आया है कि जब हम उनके चेहरे का दीदार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनका ज़िक्र ज़रूर कर सकते हैं। लिहाजा उनका ज़िक्र भी अज़ीम इबादत है। और अज़ान गिरामी, इस महफ़िल के इख्तिताम से पहले आज हम इसमें अज़ीम के बारे में जानेंगे कि जो दुनिया और आखिरत की सआदत का ज़ामिन है। देखिए अज़ान गिरामी, इसमें आज़म की बात नहीं हो रही, इसमें आज़म अलग है और इसमें अज़ीम अलग है। आज हम ऐसे इसमें अज़ीम को जानेंगे जिससे दुनिया और आखिरत में इंसान कामयाब हो सकता है। एक मरतबा अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में मुनाजात करते हैं और कहते हैं कि बारे इलाहा, मुझे ऐसा इसमें अज़ीम तालीम फ़रमा जो दुनिया व आखिरत की सआदत का ज़ामिन हो। परवरदिगार की निदाई, ए मूसा, फ़ला फ़ला मकाम पर जाओ, तुम्हारी आरज़ू पूरी हो जाएगी। सुबह जब वो उस जगह पर पहुँचे, चारों तरफ देखा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद अचानक एक जगह आपकी नज़र एक संगरेज़े पर ठहर जाती है, निहायत शफ़ाफ और साफ़ चमकदार। एकाएक आवाज़ आई, ए मूसा, पत्थर उठा लो और अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, उसे उठाना चाहा मगर तमाम कोशिशों के बावजूद भी कामयाब ना हो सके। आपको बड़ी हैरत हुई और दिल में कहा कि अजीब बात है, मूसा, मैं मूसा हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, साहिब तौरेत हूँ, कलीम खुदा हूँ, इस छोटे से पत्थर को ना उठा सका। दोबारा हाथ बढ़ाया, फिर कामयाब ना हुए तो आपने फरमाया, ए पत्थर, क्या तुम मुझे नहीं जानते कि मैं मूसा हूँ, कलीम खुदा, अल्लाह का नबी हूँ। मैं वही मूसा हूँ जिसने हुक्म खुदा से पत्थर पर अपना असा जब मारा तो पत्थर चूर चूर हो गया और पानी के 12 चश्मे फूटे। फ़िरौन के दरबार में जब असा को ज़मीन पर फेंका तो वह अजदहा बन गया और जादूगरों के तमाम सांपों को निगल गया। वही मूसा हूँ मैं, 9 मौजिज़ात वाला। 9 मौजिज़े करके फ़िरौन की कौम वालों के पास गया, लेकिन तू इस मूसा के सामने इतनी जुर्रत कर रहा है कि अपनी जगह से भी नहीं हिलता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से पत्थर उठाना चाहा, फिर भी वह न हिला। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई, आखिर बात क्या है। अचानक पत्थर बहुक्म खुदा गोया हुआ और आवाज़ आई, मूसा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अगर तुम मुझे उठाना चाहते हो तो पहले या अली मदद कहो, क्योंकि ये ऐसा इसमें अज़ीम है जो दुनिया व आखिरत की सआदत व कामयाबी का ज़ामिन है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नाम सुनते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लरज़ उठे, रोंगटे खड़े हो गए, आँखों में पानी भर आया। या अली मदद कहकर आपने हाथ बढ़ाया तो संगरेज़ा तस्बीह खुदा बजा लाता हुआ आपके दस्ते मुबारक पर आ गया और आपसे मुखातिब हुआ, ए मूसा, अगर असरार इलाही जानना चाहते हो, इस पहाड़ी की बुलंदी पर जाओ, तुम्हारी आँखों के जो सामने है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी की चोटी पर गए तो बहुत से पत्थर थे। अब वो इबादत में मशगूल हुए।
ایک پتھر جو رکھا تھا وہ غائب ہوا اور پھر آواز آئی، اے موسیٰ جب تم مجھے نہیں دیکھ سکتے یاد رکھنا دنیا و آخرت کی سعادت و سرفرازی عشق علی علیہ السلام سے وابستہ ہے، لہٰذا مشکل تمہیں جب پیش آئے تو کہو نادے علی علی۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، بدشکل انسان ہو تو تصویر بدل جاتی ہے، بدشکل انسان ہو تو تصویر بدل جاتی ہے، گر مشکل پڑے تو پڑھو نادے علی علی، گر مشکل پڑے تو پڑھو نادے علی علی، لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی ہے، لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آئیے عزیزان گرامی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ پروردگار تجھے واسطہ مولا کائنات علیہ السلام کا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور میں سہل و آسانی فرما، ان کے پہلی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ عزیزان گرامی، اب جانتے ہیں کہ یہ دو مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے محفل منعقد کی گئی ہے، تو آئیے ہم ان کے لیے دعائیں کریں کہ پروردگار عالم جلد سے جلد پروردگار امام کے ظہور میں تو تعجیل فرما، تاکہ تمام ہمارے مرحومین کو رجت کا زمانہ دیکھنا نصیب ہو جائے اور جلد سے جلد امام آئے، اور یقیناً امام جب آئیں گے تو رجت ہوگی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے مرحوموں کو پروردگار یہ رجت کا زمانہ دیکھنا تو نصیب فرما۔ ان دو مرحومین، ان کے خاندان کے مرحومین، تمام مرحومین کے پروردگار تو گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، خصوصی طور پر جن کے اس سال ثواب کے لیے محفل منعقد کی گئی ہے، مرحومہ دولت بن بنت اکبر علی پنجانی، شرمین بن بنت محمد علی ہریانی، ان کے خاندان کے مرحومین، تمام مرحومین کو پروردگار تو ان کی مغفرت فرما، انہیں زوار معصومین علیہ السلام جگہ عنایت عطا فرما، ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول کر دے، ان کا پروردگار برزخ کا مرحلہ آسانی سے پسار ہو جائے، ان کے برزخ کے مرحلے کو جھگمگا دے، اور پروردگار ہمارے تمام مرحومین کو پروردگار تو زوار معصومین علیہ السلام جگہ عنایت عطا فرما، ہمارے اس جشن کو قابل قبول کر لے، تمام سامعین کی دلی تمناؤں کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہم سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ آئیے مرحومین کے لیے ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ پروردگار سورہ فاتحہ کا ثواب خصوصی طور پر 14 معصومین علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام، تمام شہدائے کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا کو پیش کرتے، ان سب کے واسطے اور وسیلے سے
مرحومہ دولت بانو بنت اکبر علی پنجانی، مرحومہ شرمین بنت محمد علی ہریانی، ان کے خاندان کے مرحومین اور تمام مرحوم مومن والمومنات کو پروردگار اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ پروردگار تو ان مرحوموں کے درجات میں بلندی عنایت فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔